योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोतये सखाय इन्द्रमोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादरिचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक ॐ सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक
सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक। ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति व्रतपति वसोष्पति दीक्षापति तपस्पति आपति परापति शुभस्पति सर्वपति। ओम शाश्वत भ्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा सर्व बंधु सर्व मित्र विश्वामित्र सर्व सखा विश्व सखा शाश्वत गुरु परम गुरु गुरुणाम गुरु सर्वगुरु सत्य नित्य गुरु। ओम शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमर अभय अनुपम। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम ओम प्रभो ओम विभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम परिभू ओम संभू। ओम संभव मयोभव प्रभव विभव सुभव। ओम सर्वानुभूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियात प्रिया प्रियतमा। ओम ओम प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणपति प्राणेश्वरा जीवनेश्वरा जीवनदाता जीवनपति जन्मदाता। ओम सर्वदुःख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त विद्या शांति भय निराश निवारक। ओम सत चित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा वर्चोदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు। ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు
జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవః ప్రణామః. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, సర్వాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, ఇద్దరు అవసరం. చెప్పేవారు, వినేవారు, గురువు శిష్యులు. ఇంద్రవాయువులు మిత్రవరుణులు. మిత్రుడు, గురువు మిత్రుడు, వరుణుడు శిష్యుడు. ఇంద్రవాయువులు, ఇంద్రుడు గురువు, వాయువు శిష్యుడు. అలాగే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ, రాజగురువు. రాజుకు గురువు అవసరం, రాజగురువు అవసరం. ఆ గురువుకు రాజు ఉన్నా లేకున్నా నష్టమే ఉండదు. రాజుకు సలహాలు ఇచ్చేవారు లేకపోతే, గురువు లేకపోతే, విద్వాంసులు లేకపోతే, సరైన దారి చూపించేవారు లేకపోతే రాజు సరైన రాజ్యం, ఆ రాజ్యం సరిగా ఉండడం కష్టం. రాజ్యం బాగుండాలంటే మార్గదర్శనం అవసరం. రాజు మాత్రం ఉంటే సరిపోదు. కానీ రాజు లేకున్నా, రాజ్యం లేకున్నా ఆ గురువుకు పెద్ద నష్టమే ఉండదు. అలాగే యోగాభ్యాసంలో గురువు శిష్యులు. గురువుకు శిష్యులు లేకపోతే నష్టమేమి ఉండదు. కానీ శిష్యునికి గురువు అవసరం ఉంటుంది. శతపథ బ్రాహ్మణంలో మహర్షి వాల్మీకి చెప్పినటువంటి, మహర్షి యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి చెప్పినటువంటి వాక్యాల్లో మనకు తెలుస్తుంది. రాజు, అక్కడ బ్రాహ్మణుడు అన్నారు. రాజగురువు, అది మిత్రావరుణ శబ్దాలతో. మిత్రుడు, గురువు, వరుణుడు, రాజు. అలాగే ఇంద్రవాయువులు మిత్రవరుణులు. ప్రాణాపానంలాగా, ప్రాణ ఉదానంలాగా, ప్రాణం సమానంలాగా, ప్రాణం వ్యానంలాగా. ప్రాణమే ముఖ్యం. ప్రాణ ఉదాన, ప్రాణ వ్యాన, ప్రాణమే ముఖ్యం. ప్రాణం రకరకాలుగా విడిపోతుంది. గురువు యొక్క విద్య అలాగే ఉంటుంది. గురువు ముఖ్యం. ఎక్కడైనా శిక్షకుడే ముఖ్యం, ఉపాధ్యాయుడే, అధ్యాపకుడే ముఖ్యం, ఆచార్యుడే ముఖ్యం. ఎందరు విద్యార్థులు ఉంటే ఏమి లాభం, ఎందరు శిష్యులు ఉంటే ఏమి లాభం. చెప్పేవారు లేకపోతే, బోధించేవారు లేకపోతే, బోధకుడు, శిక్షకుడు, అధ్యాపకుడు, ఉపాధ్యాయుడు, గురువు, ఆచార్యుడు. యోగాభ్యాసంలో బ్రహ్మ విద్య బోధించినప్పుడు గురువు లేకపోతే రహస్యాలు ఎలా తెలుస్తాయి, సాధన విధానం ఎలా తెలుస్తుంది. బ్రహ్మ విద్య రహస్యాలు, ఆత్మ పరమాత్మ, ఈ ప్రకృతి యొక్క రహస్యాలు, క్రమం, ఇదంతా అర్థం కావాలంటే
గురువు ఉండడం అవసరం. సరైన గురువు, అనుభవం ఉన్న గురువు, ఈశ్వరోపాసకుడైన గురువు, యోగాభ్యాసంలో అవసరం. యమ నియమాలు పాటించే గురువు కావాలి. యమ నియమాలతో జీవితాన్ని శుద్ధం చేసుకున్న గురువు అవసరం. ఇద్దరు పాటించాల్సిందే. యోగాభ్యాసంలో, యోగ సాధనలో ఊరికి చెప్పుకోవడం వినడం కాదు. పఠనం పాఠనం, వినడం వినిపించడం, చదవడం చదివించడం సరిపోదు. సాధన అవసరం, ఆచరణ అవసరం, ప్రయోగం అవసరం, పాటించడం అవసరం. అటువంటి విధానం సరిగా తెలిసి ఉండాలంటే సాధన చేసినటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి గురువుల యొక్క సంపర్కంలో, సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు సాధన సరిగా రాజగురువు లాగానే ఇంద్రవాయు శబ్దాలతో చెప్పడం జరిగింది. ఇంద్రవాయువు మిత్రావరుణులు. మిత్రుడు ప్రాణ ఉదానాలు. ప్రాణ ఉదానవు వై మిత్రావరుణవు. శతపథ బ్రాహ్మణములో బ్రహ్మైవ మిత్ర క్షత్రం వరుణ. మిత్రావరుణ. ఇక్కడ బ్రహ్మ మిత్రుడు, గురువు క్షత్రుడు, వరుణుడు శిష్యుడు. ఇద్దరు యోగ సాధకులై యోగాభ్యాసం చేస్తున్న వారే ఉండాలి. ప్రాణం ఉదానం. ప్రాణం ఆధారం అవుతుంది. పంచ ప్రాణాలలో ప్రాణం ఆధారం. ఉదానం, వ్యానం, సమానం, అపానం దాని యొక్క రూపాలే. గురువు యొక్క రూపాలే శిష్యులు. తల్లిదండ్రుల యొక్క రూపాలే సంతానం. అలా గురు శిష్యుల సంబంధం తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు. విద్యా సంబంధం, యోని సంబంధం. సంతానం అంటే విద్యతో కూడా సంతానమే, శిష్యులు కూడా సంతానమే. ఆ బంధం తల్లిదండ్రుల పిల్లల సంబంధం, సంతానం సంబంధం. అందుకే అంతేవాసులు. గురుకులంలో విద్యార్థులు, శిష్యులు అంతేవాసులు, లోపల వసించేవారు. గురువు యొక్క గర్భం గురుకులం, ఆచార్యకులం. శిష్యులను అందుకే అంతేవాసులు అంటారు. గురువుగారి గర్భం గురుకులమే. గురువుగారే మాతా, పిత, భ్రాత, వైద్యుడు, రాజు. ఆ విద్యార్థికి, ఆ శిష్యునికి అన్నీ గురువు గారే. ఈ బంధం, ఈ సంబంధం, ఈ విధానం అంతా పరమాత్మతో సంబంధం. పరమాత్మ గురువు, పరమాత్మ మాతా, పిత, భ్రాత, త్రాత, విధాత, బంధు, రాజు, చక్రవర్తి అన్నీ. అలాగే గురువు శిష్యునికి చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులే ఆ పిల్లలకు మాతా, పిత, గురువు, రాజు అన్నీ. ఈ విధానం అంతా పరమాత్మతో ఉన్నటువంటి సంబంధం, ఆత్మల సంబంధం, ఆత్మ పరమాత్మల సంబంధం. అది గురు శిష్యుల సంబంధం. మిత్రావరుణ. ఇంతకుముందు ఇంద్రవాయు అన్నారు, మిత్రావరుణ. అయం వాం మిత్రావరుణ సుత సోమ ఋతావృధ మమ ఇత్ ఇహ శృతం హవం ఉపయామగృహీతః అసి మిత్రవరుణాభ్యాం త్వా. ఈ మంత్రంలో చెప్పినటువంటి విషయం మిత్రుడు, గురువు, వరుణుడు, శిష్యుడు. బ్రహ్మైవ మిత్ర క్షత్రం వరుణ. శతపథ బ్రాహ్మణం. అధ్యాపకుడు, యోగాధ్యాపకుడు, యోగ గురువు, యోగ శిష్యుడు ఇద్దరు కూడా యోగాభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. ఈ మంత్రంలో ఈ సారం
ఇద్దరు గురు శిష్యులు ఇద్దరు కూడా యోగాభ్యాసం చేస్తుండాలి. గురువు కేవలం యోగ సాధకుడు, యోగాభ్యాసి మాత్రమే కాదు, యోగి అయి ఉంటే ఇంకా సంతోషం. గురువు యోగ అయి ఉన్నప్పుడు శిష్యునికి సరైన దారి లభిస్తుంది, మోక్షదారి, మోక్ష మార్గం. తన జన్మను సార్థకం చేసుకోవడానికి సరైనటువంటి విధానం ఇందులో చెప్పడం జరిగింది ఈ మంత్రంలో. అయం వా మిత్రావరుణ సుత సోమ ఋతావృత. ఋతమును, సత్యమును వృద్ధి చేసేవాడు. ఇద్దరు కలిసి సత్యమును వృద్ధి చేయాలి. ఋతావృధ మిత్రావరుణ కలిసి సత్య విజ్ఞాన వర్ధకులు కావాలి. ఇద్దరు యోగ విద్యను చదివారు, చదివించేవారు. గురు శిష్యులు ఇద్దరు రితావృధ సత్య విజ్ఞాన వర్ధకులు. ప్రాణం ఉదానం లాగా యోగమనే ఐశ్వర్యాన్ని, యోగమనే సోమంను తయారు చేసి సిద్ధింపజేసుకోవాలి. యోగ ఐశ్వర్యం యోగ విద్య ద్వారానే ప్రసన్నత లభిస్తుంది, శాంతి లభిస్తుంది. సరైన శాంతి యోగ మార్గంలోనే, నిజమైన శాంతి యోగ మార్గంలోనే మిత్రావరుణైనప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. పరంపిత పరమాత్మ కూడా ఈ మిత్రావరుణులనే స్వీకరిస్తాడు. ప్రాణ ఉదానం ఎంత ముఖ్యమో అలాగే ఈ యోగ సాధకులైనటువంటి గురు శిష్యులను పరమాత్మ ఎంపిక చేసుకుంటాడు, స్వీకరిస్తాడు. ఇటువంటి భావాలతో ఉన్నటువంటి మంత్రం ఈ మంత్రం. అయం వాం మిత్రావరుణ సుత సోమ ఋతావృత మమ ఇత్ ఇహ మమేదిహ మమ ఇత్ ఇహ మమేదిహ శృతం హవం ఉపయామగృహీతః అసి ఉపయమగృహీతోసి మిత్రావరుణాభ్యాం త్వా. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి గృత్సమద ఋషి. అయం వాం ఇత్యస్య గృత్సమద ఋషి మిత్రావరుణౌ దేవతే. ఈ మంత్రంలో ఇద్దరు దేవతలు, మిత్ర వరుణ. మిత్రవరుణౌ దేవతే. ఆర్షి గాయత్రి ఛంద. తర్వాత ఉపయామ గృహీత నుంచి కింది పంక్తి, తర్వాత పంక్తి ఉపయామ గృహీతోసి ఇత్యస్య ఆసురి గాయత్రి ఛంద. ఆసురి గాయత్రి స్వరం షడ్జస్వరం. పునః అధ్యాపక శిష్య కృత్యం. ఆహా, ఈ మళ్ళీ అధ్యాపకుడు శిష్యుని యొక్క కృత్యం ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఆచరణ ఉండాలి, ఎటువంటి కర్మ చేయాలి. యోగాధ్యాపకుడు అంటే యోగ గురువు, యోగ శిష్యుడు. అధ్యాపక శిష్య కృత్యం ఆహా, అధ్యాపక శిష్యుని యొక్క యోగాభ్యాస విధానం ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రంలో. ఈ మంత్రం 20 శబ్దాలు, పదచ్ఛేదం తర్వాత శబ్దాలు, పదపాఠం, మహర్షి చేసినటువంటి పదపాఠం. అయం వాం మిత్ర వరుణ సుతః సోమః ఋతావృధ. ఋతావృధేతి ఋతావృధ. మమ ఇత్ ఇహ శ్రుతం హవం ఉపయామ గృహీత ఇత్యుపయామ గృహీతః అసి మిత్రావరుణాభ్యాం త్వా. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఓం అయం వాం మిత్రావరుణా సుతః సోమరితావృధా మమేదిహ శ్రుతం హవం ఉపయామ గృహీతోసి మిత్రావరుణాభ్యాం త్వా. నమస్తే గురూజీ. అయం వా మిత్రావరుణ సుతః సోమ ఋతావృత మమేదిహ శ్రుతం హవం ఉపయామ గృహీతోసి మిత్రావరుణాభ్యాం త్వా.
ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. అయం వాం యువహో, యువ అంటే మీ ఇద్దరి యొక్క అని అర్థం. అన్వయంలో మహర్షి చేసినటువంటి అన్వయం భో మిత్రావరుణ రిత వృధ అధ్యాపక అధ్యేతారవు. సంబోధన మిత్రావరుణులారా, ఈ రిత వృధ అధ్యాపక అధ్యేతార. అధ్యాపకుడు, అధ్యేత అంటే శిష్యుడు. ఇద్దరిని కూడా సంబోధించడం జరుగుతుంది. అంటే పరమాత్మ సంబోధిస్తూ చెప్పినట్టు మనం భావించుకోవాలి. భో ఓ మిత్రావరుణ రితావృధ అధ్యాపక అధ్యేతార, గురు శిష్యులారా. వాం యోయో మీ యొక్క, అయం సోమ సుత ఈ సోమరసాన్ని పిన్నడం జరిగింది. ఇక్కడ సుత అంటే పిన్నడం జరిగింది, నిష్పాదనం అన్నారు. అదే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మీ యొక్క మిత్రావరుణ ప్రాణ ఉదానవ్ ఇవ, ప్రాణ ఉదానంలాగా సంబోధన. ప్రాణ ఉదానవ్ వై మిత్రావరుణవ్. సుత నిష్పాదిత అంటే పిండడం జరిగింది. దేన్ని? సోమమును. ఏ సోమమును? యోగ ఐశ్వర్య వృంద, యోగ ఐశ్వర్యమైన బృందమును, యోగైశ్వర్యమైన సమూహమును. యోగం అనే ఐశ్వర్యం, ఆ యోగం అనే ఐశ్వర్యం, ఆ సోమరసాన్ని నిష్పాదిత పిండడం జరిగింది. నిష్పాదితమైనటువంటి సోమమును సుత సోమ. ఋతా వృధ యౌ ఋతం విజ్ఞానం వర్ధయత తౌ. ఇక్కడ ఈ ఋతావృధులు ఎవరు? ఇద్దరు. ఋతం విజ్ఞానం వర్ధయత, వర్ధం చేసేవారిద్దరు కూడా. సత్యమును, సత్య విజ్ఞానమును, సత్య విజ్ఞానవర్ధకులు వీరిద్దరు గురు శిష్యులు. యోగ గురువు, యోగ శిష్యుడు. మమ విద్యా యోగ ప్రియాస్య, నా యొక్క యోగ, నేనెవరిని అంటే నా యొక్క అంటే ఏంటి? యోగ విద్యతో ప్రసన్నం ఉండే నా యొక్క హవం స్తుతిని. హవం అంటే ఆహ్వానాన్ని కూడా అర్థం వస్తుంది. హవం అంటే ఆహ్వానము, లేదా ఇక్కడ స్తుతిని అన్నారు. హవం అంటే స్తుతి. శృతం వినండి. విద్యా యోగ ప్రియస్య, నేను విద్య అంటే యోగ విద్యా ప్రియస్ని. విద్యాయోగం, విద్య అనే యోగమును కోరేవాడిని, లేదా యోగ విద్యను కోరేవాడిని. ఇత్ ఇవ లాగా, ఇత్ ఇహ అస్మిన్ యోగ విద్యాగ్రాహకే వ్యవహారే. ఇందులో ఇక్కడ ఇందులో యోగ విద్య గ్రాహకే వ్యవహారం, యోగ విద్యని గ్రహించే వ్యవహారములో. శృణుతం యోగ విద్యను గ్రహించే వ్యవహారంలో అంటే యోగ విద్యను పొందడానికి ఈ వ్యవహారంలో మీరు సరిగా వినండి. గురువుగారు శిష్యుని కూడా చెప్పినట్టు పరమాత్మ ఇద్దరిని సంబోధిస్తూ చెప్పడం జరిగింది. సరిగా వినండి, సరిగా అర్థం చేసుకోండి. యోగ విద్య వినడం చేయడం కాదు, వ్యవహారములో ఉండాలి అని. యోగ విద్య గ్రాహకే వ్యవహారం, యోగ విద్యను గ్రహించే వ్యవహారములో గురు శిష్యుల వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి, ఆ గురువుగారి నుంచి విద్య ఎలా తీసుకోవాలి, గురువుని ఎలా మెప్పించాలి, ఎలా ఒప్పించాలి, గురువును ప్రసన్నంగా చేసుకున్నప్పుడు గురువు ఆ రహస్యాలు చెప్పగలుగుతారు. శృణుతం వినండి. హవం స్తుతి సమూహమును, స్తుతి సమూహం లేదా ఆహ్వానమును. ఉపయామ గృహీత అసి, ఉపయామ గృహీత అంటే మంచి నియమాలతో సహా స్వీకరించినటువంటిది. మంచి నియమాలతో కూడి స్వీకరించినటువంటి ఉపయామ గృహీత అసి, అటువంటి నీవు ఉన్నావు. మిత్రావరుణాభ్యాం ప్రాణం ఉదాహరణల కొరకు అని అర్థం. త్వాం నిన్ను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ త్వాం నిన్ను గ్రహిస్తున్నాను, స్వీకరిస్తున్నాను అని అర్థం వస్తుంది. త్వా అంటే త్వాం నిన్ను. ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? ఎవరైతే
ఆచరణలో, వ్యవహారంలో యోగ విద్యను ఉపయోగించుకుంటారో, వినడం, విన్న తర్వాత శ్రవణం తర్వాత మననం చేసుకుని నిధిధ్యాసనం చేసుకుని సాక్షాత్కారం చేసుకుంటారో వారిని పరమాత్మ స్వీకరిస్తారు, గ్రహిస్తారు అని అర్థం. అధ్యాపకుడు, యోగ అధ్యాపకుడు అంటే యోగ గురువు, యోగ శిష్యుడు ఎలా ఉండాలో ఈ విధంగా ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ విషయాన్ని మనం శతపథ బ్రాహ్మణం తీసుకుంటే అక్కడ సందర్భం రాజు, రాజగురువు, గురు శిష్యులు. రాజుకు గురువు అవసరం, రాజు లేకున్నా గురువుకు పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అనే విషయంలో చెప్పడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో ఈ మంత్రానికి అర్థం కూడా చెప్పడం జరిగింది. వినండి, అర్థం చేసుకోండి. మీకోసం సోమాన్ని పిండడం జరిగింది, సోమరసం తీసి సిద్ధంగా ఉంచడం జరిగింది. ఆ సోమం యోగ విద్య. ఆ రకంగా మనం మిత్రావరణం కావాలి గురు శిష్యులు. ఈ బంధం ఉండాలి, ప్రాణ ఉదాహరణంలాగా మిత్రావరణంలో. బ్రహ్మైవ మిత్ర క్షేత్రం వరుణ, శతపథ బ్రాహ్మణుడు చెప్పడం. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ బ్రహ్మైవ మిత్ర, బ్రహ్మ ఇక్కడ గురువు, యోగ గురువు మిత్రుడు, శిష్యుడు వరుణ, మిత్ర వరుణ శబ్దాలతో అర్థం చేసుకుని ఇద్దరి వ్యవహారం కూడా యోగ విధానంలోనే ఉండాలి. వ్యవహారంలో గురు శిష్యులు యోగ విద్యను ఉపయోగించుకొని యోగరాశిని తెలుసుకొని అలా ఆచరిస్తే ఇద్దరు కూడా తరిస్తారు, జన్మ సార్థకమవుతుంది. అసలు గురువు, అసలు శిష్యులు వీళ్ళు. నిజానికి రాజు అయినా రాజగురువు అయినా చివరికి మోక్షం కొరకే. రాజ్య వ్యవహారం కూడా మోక్షం కొరకే, ఇంటి వ్యవహారం కూడా మోక్షం కొరకే, భార్య భర్తల వ్యవహారం కూడా మోక్షం కొరకే, గురు శిష్యుల వ్యవహారం మోక్షం కొరకే, బంధువుల వ్యవహారం కూడా మోక్షం కొరకే, అందరి వ్యవహారం మోక్షం కొరకే. ఎక్కడ చూసినా ఏ వ్యవహారమైనా, ఏ చేష్ట అయినా, ఏ కర్మ అయినా, ఏ పనైనా అంతా మోక్షం కొరకే. అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. ప్రతి శ్వాస మోక్షం కొరకే. పరమాత్మను తెలుసుకుని పరమాత్మ సన్నిధిలో ఉండి ఆత్మశాంతి కొరకే. అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ప్రతి విధానం కూడా, దొంగ కూడా దొంగతనం ఎందుకు చేస్తున్నాడంటే అవసరం, ఆకలి బాధ కావచ్చు, అవసరాలు ఉండొచ్చు, ఇంకేదైనా ఉండొచ్చు, కోరికలు తీర్చుకోవడం కొరకు కావచ్చు. ఆ కోరికలు ఎందుకు తీర్చుకుంటున్నానంటే తృప్తి కొరకు. ఏ తృప్తి? కొందరికి ఇంద్రియ తృప్తి కావచ్చు, మనస్సు తృప్తి కావచ్చు, కానీ ఇంకా లోతుకు వెళ్తే ఆత్మతృప్తి కొరకు, ఆత్మశాంతి కొరకు. ఆత్మస్థిరం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడ పూర్తిగా స్థిరమయ్యేది, ఆత్మ శాంతించేది ఇప్పుడు ఎక్కడ? పరమాత్మ సన్నిధిలోనే. అంటే దొంగతనమైన ఏదైనా చివరికి హత్యలు చేసేవారు ఎందుకు హత్యలు చేసేవారంటే నాకు భయం ఉంది కాబట్టి. పగ, ద్వేషం, ఈర్ష ఎందుకుంది? ఎదుటి వ్యక్తి వలన నాకు హాని ఉంది, ఏదో ప్రమాదం జరగబోతుంది, నష్టం, కష్టం, అందుకే చంపేశాను అంటాడు. ఎందుకు? నేను ప్రశాంతంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను, స్థిరంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను, తృప్తిగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. ఎదుటి వారి వలన ఆ తృప్తి, ఆ శాంతి లభించడం లేదు, ఏదో ప్రమాదం జరగబోతుంది, హాని జరగబోతుంది అని భయం వేసింది, పగ పెరిగిపోయింది, ద్వేషం పెరిగిపోయింది, అందుకే చంపేశాను అంటాడు. అక్కడ కూడా అదే అర్థం. ఆత్మశాంతి లేదు, మనశ్శాంతి లేదు, ఈర్ష్య, ద్వేషాలు, రజోగుణం, తమోగుణం, గుణాల ప్రభావం. ఈ రహస్యం అంతా తెలియాలంటే, ఈ విజ్ఞానం అర్థం కావాలంటే సత్య విజ్ఞాన వర్ధకులై ఉండాలి. సత్య విజ్ఞాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. ఋతా వృధా, ఋతం సత్యం, అసలైన సత్యం, మారని సత్యం ఋతం. దాన్ని వృద్ధి చేయాలి. సత్య విజ్ఞాన వర్ధకులు కావాలి. యోగ విద్య, యోగ విద్యను అభ్యసించేవారు, చదివించేవారు, నేర్పించేవారు, నేర్చుకునేవారు, గురువు శిష్యులు ఇద్దరు కూడా. ఇక్కడ సోమ శబ్దానికి అదే అర్థం చెప్పినారు. యోగం అనే ఐశ్వర్యం.
ఇహ అనే శబ్దానికి అర్థం చెబుతూ అస్మిన్ యోగ విద్యా గ్రాహకే వ్యవహారే, యోగ విద్య గ్రాహకం అనే వ్యవహారంలో జాగ్రత్త వినండి. శృతం శృణుతం వినండి. ఏమి వింటారు? హవం స్తుతిని వినండి, స్తుతి సమూహమును వినండి. మంచి నియమంతో సహా పాటించండి. సరైన నియమాలు పాటించినటువంటి మీరు మిత్రావరుల కొరకే ప్రాణ ఉదానంతో తో కూడి ఉన్నటువంటి వ్యవహారం కొరకే. అందుకే మార్గదర్శనం చాలా అవసరం. దారి చూపేవారు ఉండాలి, సరైనటువంటి సలహాలు పరామర్శ ఇచ్చేవారు ఉండాలి, దిశానిర్దేశం చేసేవారు ఉండాలి, అందులో అనుభవం ఉన్నవారు ఉండాలి. ఆ మార్గం తెలిసిన వారే మార్గదర్శనం చేయగలుగుతారు. కొందరు ఊహించుకొని కూడా మార్గదర్శనం చేస్తారు, ఇటు వెళ్ళవచ్చు అటు వెళ్ళవచ్చు అని. నిజంగా దారి చూసిన వారు, అనుభవం ఉన్నవారు సందేహం ఉండదు, ఇక నిస్సందేహం ఉంటుంది. అందుకే మన గురువులు, ఋషులు, మహర్షులు వారు ఆచరించినారు, యోగ విద్యను అభ్యసించినారు, యోగ సాధన చేసినారు, యోగులైనారు, తరించినారు. అటువంటి మార్గంలో అటువంటి వారి యొక్క సందేశాలను అర్థం చేసుకుని వారి దర్శన మార్గంలో ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా తరిస్తాం. దర్శన మార్గం వారి మార్గదర్శనం, పరమాత్మను దర్శించే మార్గం దర్శన మార్గం. అది ఈ జన్మలోనే సాధ్యమవుతుంది, మానవ దేహం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ఇప్పటికీ అవకాశం ఉంది, ప్రయత్నం చేద్దాం, సాధిద్దాం. ఓం శం. అయం వాం మిత్రావరుణ సుత సోమ ఋతావృత మమ ఇహ మమేదిహ శ్రుతం హవం ఉపయామ గృహీతోసి మిత్రావరుణాభ్యాం త్వా. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ ముగించేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు చెప్పండి, అడగండి. మీకు అర్థమైంది ఏమిటి, మీరు గ్రహించింది ఏమిటో చెప్పండి. ఓం అడగండి నమస్తే ప్రశ్న, గురూజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ మిత్రావరుణ అంటే గురువు శిష్యులు అన్నారు గురూజీ. మిత్రావరుణ అంటే మిత్రావరు అంటే ప్రాణం ఉదాహరణ తీసుకున్నారు అర్థం. ప్రాణం. ఆ ప్రాణం గురువు, ఉదాహరణ శిష్యుడు. ప్రాణం ఆధారం అవుతుంది. ప్రాణ అపాన వ్యాన సమాన వీటన్నిటి కూడా ప్రాణమే ఆధారం, ప్రాణమే ముఖ్యం. ప్రాణం యొక్క రూపాలే, ప్రాణం యొక్క క్రియలు అవన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఆ ప్రాణం ఎలా పనిచేస్తుంది దాన్ని బట్టి ఆ ఉదానం కానీ, సమానం కానీ, వ్యానం కానీ, అపానం కానీ. గురువే ప్రాణం. వరుణ ఎందుకంటే వరించదగిన వాడు, శిష్యుడు వరింపబడాలి. మరొక అర్థం అంత ఆవరించాలి. శిష్యుడు బయటకు వెళ్ళి గురువు యొక్క అంటే గురువు ఒక్కరంటే శిష్యుడు కనీసం కొంతమంది ఉంటారు కదా. శిష్యుడు ఒక్కరు మాత్రం ఉండరు. గురువు యొక్క విద్యను బయట వ్యాపింపజేసేవారు, ఆవరించి బయట తీసుకెళ్ళి. అందుకే శతపథ బ్రాహ్మణులు ఉన్నటువంటి ప్రమాణం బ్రహ్మైవ మిత్ర క్షత్రం వరుణ ప్రాణ ఉదానం వై మిత్రావరుణ. ప్రాణ ఉదానం మిత్ర, ఈ శతపథ బ్రాహ్మణుడు అదే అర్థంతో మహర్షి ఇక్కడ మిత్రావరుణ అంటే ప్రాణ ఉదానం తీసుకున్నారు. శతపథ బ్రాహ్మణంలో ఉన్నటువంటి ప్రమాణం అది. ప్రాణ ఉదానవు వై మిత్రావరుణవు శతపథ బ్రాహ్మణం. అక్కడే బ్రహ్మైవ మిత్ర క్షత్రం వరుణ అన్నారు. ఆ సందర్భంలో ఈ మంత్రానికి వ్యాఖ్యానం చేస్తూ యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి శతపథ బ్రాహ్మణంలో పైన రాయడం జరిగింది. గురువు శిష్యుడు లేదా రాజు రాజగురువు
అక్కడ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ ఆ రకంగా తీసుకుంటే బ్రాహ్మణుడు అవసరం, గురువు అవసరం. గురువు లేకుండా రాజు పరిపాలన చేయజాలడు. కానీ రాజు లేకుండా గురువు ఉండగలుగుతాడు, పెద్ద నష్టం ఉండదు అనే విషయం చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం. ఇక్కడ హిందీలో చెప్పినారు, ఏది బ్రాహ్మణ్ రాజాకి బినా రహేతో కోయి దోష్ నహీ. ఒకవేళ బ్రాహ్మణుడు రాజు లేకుండా ఉంటే పెద్ద దోషం ఏం లేదు. ఇది రాజా హోతో ఇస్మే దోనో కా భలా హై. ఇక ఆ బ్రాహ్మణునికి, ఆ గురువుకు శిష్యుడు రాజు అయి ఉంటే ఇంకా మంచిదే. రాజు శిష్యుడు బ్రాహ్మణుడికి, అలా ఉంటే ఇంకా మంచిది. ఏది రాజా హోతో ఇస్మే దోనో కా భలా, ఇద్దరికి మేలు జరుగుతుంది. భలా అంటే మేలు, ఇద్దరికి మేలు జరుగుతుంది. పరంతు క్షత్రియుకో బినా బ్రాహ్మణికే నహి రైనా చాహియే. కానీ శత్రుడు అంటే రాజు బ్రాహ్మణుడు లేకుండా ఉండకూడదు, నష్టం అవుతుంది తనకి రాజ్యానికి కూడా. క్షత్రియ జో కుచ్ కర్మ బినా మిత్ర బ్రాహ్మణ అంటే మిత్రుడు, అసలు బ్రాహ్మణుడు గురువే మిత్రుడు దానికి. क्षत्रिय जो कुछ कर्म बिना मित्र ब्राह्मण की प्रेरणा के करता है उसमें उसकी सफलता नहीं होती. క్షత్రుడు అంటే రాజు ఏదైనా పని, ఏ పనైనా, జో కుచ్ కర్మ ఏదైనా పని బినా మిత్రుడు లేకుండా, ఆ మిత్రుడు ఎవరు? బ్రాహ్మణుడు. మిత్రుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుని ప్రేరణ లేకుండా చేస్తాడో అది సఫలత లభించదు అన్నారు. ఇసిలియే క్షత్రియ జో కుచ్ కర్నా చాహే ఉస్మే వహ బ్రాహ్మణ్ కే పాస్ జాయే. కాబట్టి క్షత్రుడు రాజు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే బ్రాహ్మణుని వద్దకు వెళ్ళాలి. क्योंकि जो कुछ वह ब्राह्मण की प्रेरणा से करेगा उसमें उसे सफलता होगी. ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు బ్రాహ్మణుని ప్రేరణతో చేస్తే అది సఫలత లభిస్తుంది. అలాగే గురువు యొక్క ప్రేరణతో, గురువు యొక్క మార్గదర్శనంలో వ్యవహరించాలి. సమవర్తన సంస్కారంలో కూడా వివాహం చేసుకునే ముందు, గురుకులం నుంచి వచ్చే తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వచ్చి సమవర్తన సంస్కారం, అప్పుడు కూడా గురువు గారి యొక్క ప్రేరణతో, గురువు సలహాతోనే ఏదైనా వృత్తి, ఏదైనా పని ప్రారంభించాలి. అంటే గురువుగారికి తెలుసు శిష్యుని యొక్క స్వభావం ఏమిటో, ఎక్కడ శిష్యుని యొక్క అర్హత ఏమిటో, యోగ్యత ఏమిటో, ఏ పని చేస్తే ఏ వృత్తులు ఉంటే ఆ శిష్యుడు అసలు బ్రాహ్మణ గుణాలు ఉన్నాయా, క్షత్రియ గుణాలు ఉన్నాయా, వైశ్య గుణాలు ఉన్నాయా, శూద్ర గుణాలు ఉన్నాయా, నిర్ణయించేది ఎవరు? గురువు గారే. గురువుగారికి తెలిసినంత తల్లిదండ్రులకు కూడా తెలియదు. కాబట్టి గురువు గారి యొక్క మార్గదర్శనం అవసరం ఉంటుంది జీవితాంతం కూడా. అలాగే రాజుకు. ఇది శతపథ బ్రాహ్మణంలో యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి చెప్పినటువంటి విషయం. ఆ సందర్భంలో ఈ మంత్రం చెప్పడం జరిగింది. అయం వా మిత్రావరణ సుత సోమ ఋతావృధాని. ఇది ప్రమాణం. ఇంకా ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏమర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. ఏమర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. ఇక్కడ తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఆ యోగాభ్యాసంతోనే ఉన్నది జరుగుతుంది. అది యోగాభ్యాసంలో నియమాలు తెలుసుకోవాలంటే మంచి అవిద్యత గల ఉన్నతి గల గురువు గారు అవసరం. వారు చెప్పిన విషయాలు కానీ ఉపదేశాలు కానీ పాటించి మనం ఆచరిస్తే మనలో ఉన్నతి కలుగును, మోక్షం కలుగునని గ్రహించాను గురించి. శుభం. ఓం. ఈ జన్మ, మానవ జన్మ యోగాభ్యాసం కొరకే. నిజానికి యోగ సాధన కొరకే మానవ జన్మ. ఇతర ఏ ప్రాణికి యోగ సాధన అవసరం లేదు, మనకే అవసరం. శుభం. ఇంకా మిగతా శుభం. ప్రశ్నలు, సందేహాలు, మీ సంకల్పాలు? సూచనలు? సామ్రాజ్యమ్మ గారు వచ్చి ఉంటారు. నేను దోహా, ఖతార్లో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడడం జరిగింది. రాత్రి ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు కూడా, ఎక్కే ముందు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. వచ్చి ఉంటారు.
ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఓం ఓం నమస్తే గురు గురు. ఎవరు? అప్పలనాయుడు గారు, బి అప్పలనాయుడు గారు గురు చెప్పండి. నా పేరు బొత్స అప్పలనాయుడు, శ్రీగురుపల్లి ఆర్య సమాజం. ఏ పరమాత్మ నీ కృపతో నీ కరుణతో ఈ యొక్క మానవ జన్మను ప్రసాదించారు. అందుకు మీకు కోటి కోటి వందనాలు తండ్రి. ఈ జన్మనే ఈ యొక్క దేహాన్ని సాధనగా చేసుకొని మీ యొక్క పరమ పదాన్ని పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. ప్రయత్నం అయితే వదలకుండానే చేస్తున్నాం తండ్రి. అయితే ప్రయత్నములో మేము మాకుండేటువంటి అజ్ఞానం, అవిద్య వల్ల పూర్తిగా సాధన సంపూర్తిగా చేయలేకపోవడం వలననే మాకు కష్టాలు, నష్టాలు, బాధలు ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి తండ్రి. మీ యొక్క సాధనలో నిమగ్నమై మనస వాచ కర్మణతో సాధన చేస్తున్నాము. అంటే ఈ సాధనలో ఏవో లోపాలు ఉన్నట్లుగా మాకు అనిపిస్తుంది తండ్రి. దానికి మీ సహాయ సహకారాలు మాకు కావాలి తండ్రి. నిరంతరము కూడా ఈ సాధన, ఈ మార్గంలో ప్రయాణం చేసేటట్లుగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించు తండ్రి. మీ అనుగ్రహం లేనిదే మేమేమీ చేసుకోలేము తండ్రి. మీరే మాకు సర్వము తండ్రి. మీ అనుగ్రహం ఉంటేనే మేము ఏదైనా సాధించగలము తండ్రి. వేద జ్ఞానం వలన, గురువుల వలన మేము తెలుసుకునేటువంటిది ఈ మానవ జన్మ సార్థకం చేసుకోవడానికి మీ అనుగ్రహం తప్పనిసరిగా ఉండాలి తండ్రి. మీ అనుగ్రహం కోసం నిరంతరం కూడా సాధన చేస్తున్నాం తండ్రి. చేస్తాం తండ్రి. ఇంతవరకు చేసాము, ఇంకా చేస్తాము. ఈ జన్మ ఉన్నంత వరకు, ఈ ఊపిరి ఉన్నంత వరకు కూడా మిమ్మల్ని అనుసరించి, వేద జ్ఞానాన్ని అనుసరించి, గురువులను అనుసరించి, వారి చూపే మార్గంలోనే నడవాలని నేను నిర్ణయం చేసుకున్నాను తండ్రి. దానికి మీ అనుగ్రహం పూర్తిగా మాకు కావాలి తండ్రి. మీ అనుగ్రహం లేనిదే మేమేమీ చేసుకోలేమనేటువంటిది మాకు తెలుస్తున్నది తండ్రి. మేము ఈ మంచి మార్గంలో నడుస్తున్నాము, ప్రయాణం చేస్తున్నాము అనేటువంటి నమ్మకం కుదిరింది తండ్రి. ఏ పరమాత్మ నీవు సర్వవ్యాపకుడు, సర్వాంతర్యామి. అలాగే మా శరీరంలో కూడా అణువణువులో, కణకణములో, నరనరాల్లో కూడా మీరే ఉన్నారు అనేటువంటి భావన మాకు నిశ్చయం కలిగింది తండ్రి. ఈ భావన ఎన్నటికీ కూడా మాలోనే ఉండాలి. అది ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి. ఈ జన్మలోనే మీ పరమపదాన్ని చేరుకోవడానికి మమ్ము అనుగ్రహించు తండ్రి. ఏ పరమాత్మ మేము సాధన చేస్తూనే ఉన్నాం, కానీ సాధనలో మాకు మనస్సు నిలకడగా ఉండటం లేదు తండ్రి. మాకుండేటువంటి శారీరక, మానసిక ఇబ్బందుల వల్ల ఈ మనస్సు లగ్నం చేయలేకపోతున్నాం తండ్రి. దానికి మీ అనుగ్రహం కావాలి తండ్రి. మీ అనుగ్రహం ఉంటేనే మేము సాధించగలుగుతాం తండ్రి. ఏ పరమాత్మ మేము ఎప్పుడూ కూడా ఈ మార్గంలోనే నడవాలని కోరుకుంటూ, ఈ జన్మలోనే మిమ్మల్ని చేరుకోవాలనుకో తపనతో, ఆవేదనతో కూడా మేము సాధన చేస్తున్నాం తండ్రి. ఈ తర్వాత కూడా మేము సాధన చేస్తాం తండ్రి. ఈ పరమాత్మ నిన్ను వీడి మేము ఉండలేము. మీ నీడలోనే మీ నీడే మాకు కావాలి తండ్రి. మీ ఛాయలోనే మేము జ్ఞానవంతులు అవ్వాలి. ఆత్మ, మనస్సు పవిత్రముగా ఉంచుకోవడానికి మీ యొక్క అనుగ్రహం కావాలి తండ్రి. మీ అనుగ్రహం పూర్తిగా మాపై మీ కరుణ, మీ దయ మాకు కావాలి తండ్రి. మీ దయ లేనిదే మేము జీవించలేము తండ్రి. ఏ పరమాత్మ మీ యొక్క సాధన కోసం మేము అహర్నిశలు కూడా మా యొక్క సమయాన్ని, కొంతవరకు సమయాన్ని మీకోసం కేటాయిస్తూనే ఉన్నాం తండ్రి. దాంట్లో భాగం, సాధనలో భాగంగానే మేము యజ్ఞము, సంధ్య ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాము. మేము ఉన్నంతకాలం వీటిని అలా కొనసాగిస్తూనే ఉంటాం తండ్రి. ఇది మా యొక్క సంకల్పము తండ్రి. మీ యొక్క అనుగ్రహం మాపై పూర్తిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం.
బహువచనం కాకుండా ఏకవచనం చెప్పాలి. నేను అని చెప్పాలి. మేము గురుజీ. కాకుండా నేను. గురుజీ. మన గురించి మనమే చెప్పుకోవాలి. నేను నేను నా కొరకు. శుభం. అభినందనాలు. నమస్తే గురుజీ. ఈశ్వర ప్రణిధానం. ప్రతి క్షణం, ప్రతి శ్వాసలో, ప్రతి పనిలో భగవంతుని గుర్తు చేసుకుంటూ, స్మరించుకుంటూ వ్యవహారం చేయడం అవసరం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. ఆసనం స్థితి, కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. శ్వాస, దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి నిండా నింపి పూర్తిగా ఖాళీ చేయండి. శ్వాస నింపి ఓంకారం చేద్దాం. ఓ హే పరమపిత పరమాత్మ, నీ సన్నిధి కొరకే ఈ వ్యవహారం అంతా ప్రభు. ఇంకా సమర్థం కావాలి. నిండా మునిగి లీనమై నీ ధ్యాసలోనే, నీ ధ్యానంలోనే ఉండాలి ప్రభు. ఏ విషయం ఉండకూడదు. ప్రాపంచిక విషయాలు, ఇంద్రియ విషయాలు, ఈ విషయాలు లేకుండా ఉండాలి. నిర్విషయం. నీ విషయం మాత్రమే, ఒకే ఒక్క విషయం ఉండాలి మా మనసుల్లో. ఏమి చేసినా, ఏమి సాధించినా, ఎక్కడ ఉన్నా నీ ధ్యానమే ప్రభు. అప్పుడు తరిస్తాం. ఈ శోక సాగరాన్ని దాటుతాం. శోక సాగరాన్ని దాటడానికి సాధనాలు లభించినాయి. మంచి నౌక లభించింది. వైదిక మార్గం అనే నౌక. ఆ నౌక కనిపిస్తుంది, సమీపంలోనే ఉంది. ఇంకా ఓడ ఆ నౌక ఎక్కడం లేదు ప్రభు. ఇక్కడే ఉన్నాం, ఇటువైపు ఉన్నాం. ఇంకా శోక సాగరానికి ఈవలి ఒడ్డున్నాం. ఈ వైపే ఆవలికి చేరుకోవాలి, అటు చేరుకోవాలి. ఆదరికి, నీదరికి చేరుకోవాలి ప్రభు. అటువైపు ఆనంద సాగరం, ఇటువైపు శోక సాగరం. ప్రపంచం శోక సాగరం, భవసాగరం. ఈదడానికి ప్రయత్నం. అలసిపోతున్నాం. ఎంతకని ఈదడం. శక్తి సరిపోవడం లేదు, బలం సరిపోవడం లేదు, ప్రయత్నం సరిపోవడం లేదు ప్రభు. నీ దరికి చేర్చుకోవడానికి ఆనంద సాగరం వైపు మేము రావడానికి, ఈ సాగరాన్ని, ఈ భవసాగరాన్ని దాటడానికి, తరించడానికి మంచి ఓడను, మేలైన ఓడను, సురక్షితమైన ఓడను, సుత్రామ సరైనటువంటి త్రాణం చేసి రక్షించేటువంటి, దాటించే ఓడను, వైదిక ధర్మం అనే ఓడను, వైదిక మార్గం అనే ఓడను ప్రాప్తింపజేసినావు ప్రభు. పంపించినావు.
ఆ ఓడ నడిపించే వారిని కూడా పంపించినావు, ఋషులను, మహర్షులను. ఎలా ఉండాలో, ఎలా మసులుకోవాలో, ఎటువంటి వ్యవహారం చేయాలో, ఎలా ఆచరించాలో, ఆ ఓడలో ఎలా వర్తించాలో, ప్రవర్తించాలో నేర్పించే గురువులను కూడా, ఆచార్యులను కూడా పంపించినావు ప్రభు. ఇక సురక్షితంగా చేరుకుంటాం సొంత ఇంటికి, నీ ఇంటికి చేరుకుంటాం ప్రభు. తమరిల్లే మా శాశ్వత గ్రహం, సరి అయినటువంటి గ్రహం. ఏ భయం లేని, ఏ సమస్య లేని, ఏ అశాంతి లేని సదనం నీ సదనమే ప్రభు. తమరి రాజ్యమే సురక్షితం. స్వరాజ్యంలోనే, మోక్ష రాజ్యంలోనే ఉండడం, దాని కొరకే సరైనటువంటి మార్గదర్శనం చేసే గురువులు మా గురువులు, మా ఋషులు, మా మహర్షులు. ఈ కలియుగంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారిని పంపించినావు, మాకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి, దారి చూపడానికి. దారి కనిపిస్తుంది, ఓడా కనిపిస్తుంది, అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. మేము ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు ప్రభు. ఈ శోక సాగరం నుంచి దాటి నీ ఆనంద సాగరంలో హాయిగా, ఆనందంగా ధరించడానికి, నీ రసానందాన్ని ఆస్వాదించడానికి ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఇంకా ఆ బాధ్యత, ఈ బాధ్యత అనుకుంటూ ఇక్కడే ఉండిపోతున్నాం ప్రభు. పని పూర్తి కాలేదు, పూర్తి చేసుకోలేదు, ఇంకా సమర్థనం పోలేదు, వాయిదాలు వేసుకుంటున్నాం, ఇక్కడే ఉంటున్నాం. అన్నీ వింటున్నాం, అన్నీ అంటున్నాం, కానీ ఇక్కడే ఉంటున్నాం ప్రభు. నీవిచ్చిన బలముతోనే, నీవిచ్చినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలతోనే, విద్యా విజ్ఞానాలతోనే ఇప్పుడిప్పుడే అడుగులు వేస్తున్నాం. తెలుసుకొని ఆచరించడానికి, తరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. నీ అనుగ్రహం ఎప్పుడు ఉంటుంది. కేవలం నిన్ను మెప్పిస్తే చాలు, నిన్ను ఒప్పిస్తే చాలు. నీ అనుగ్రహంలో, నీ ప్రేరణలో ఎటువంటి ఆలస్యం లేదు. నిరంతరమైన ప్రేరణ, నిరంతరమైన అనుగ్రహం ఉంది. నిరంతరం ఇస్తూనే ఉన్నావు, మేమే గ్రహించడం లేదు. ఇప్పుడిప్పుడు అర్థం చేసుకుంటున్నాం, బోధపడుతుంది, తెలుస్తుంది. ఇది క్షణభంగురం అని, ఇది ఒక నీటి బుడగని, ఎప్పుడైనా ఆ బుడగ పేలిపోతుందని, ఆగిపోతుందని తెలుసు ప్రభు. తెలుస్తుంది ఇప్పుడిప్పుడే. ఇది అశ్వత్థ పర్ణమని, రావి చెట్టు ఆకు అని అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఎప్పుడైనా రాలిపోవచ్చు. పచ్చటాకైనా, పండుటాకైనా, చిగురైనా, ముదిరినాకైనా, రావి చెట్టు ఆకులు, చిగురుటాకులు కూడా పడిపోతాయి. చిన్న చిన్న గాలులకే పడిపోతాయి. ముదిరినాకులు కూడా పడిపోతాయి. ఎప్పుడైనా ఊడిపోవచ్చు. అశ్వత్థ అశ్వ రేపటి వరకు ఉండేది నమ్మకం లేదు ప్రభు. ఏ క్షణమైనా ఏమైనా జరగవచ్చు. ఏ నిమిషానికి ఏమైనా జరగవచ్చు. అందుకే ఇప్పుడే ప్రారంభిస్తున్నాం ప్రభు, నీ వైపు రావడానికి, నీవు పంపిన ఓడలు ఎక్కడానికి, నీవు పంపిన గురువులను, ఆచార్యులను పట్టుకొని వారి మార్గదర్శనంలో నీ వైపు రావడానికి ఇప్పుడే సంకల్పం తీసుకుంటున్నాం ప్రభు. తొందరగా ముగించేసుకుంటాం. ఇంకా వాయిదాలు వేసుకోకుండా నీ వైపు రావడానికి ఇప్పుడు ఈ క్షణమే నిర్ణయం తీసుకుంటాం ప్రభు. ఎందుకంటే ఇదే శాశ్వతం, నీవే శాశ్వతం, నేను శాశ్వతమే. నువ్వు ఎక్కడుంటే నేను అక్కడ ఉండాలి ప్రభు. అప్పుడే ఆనందం, అప్పుడే తృప్తి, అప్పుడే శాంతి, ఆత్మశాంతి, నాకు శాంతి.
అందరికీ శాంతి. ఎంత ఇష్టం ఉన్నా ఎక్కడ ఉండలేము. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఈ శరీరంతో ఇక్కడే శాశ్వతంగా ఉండలేము ప్రభు. శాశ్వతంగా ఉండే అసలైన స్థానం నీ స్థానమే, నీ ధామం, పరంధామమే. అక్కడే స్థిరం. అసలైనటువంటి శాశ్వత చిరునామా అదే. అందరి గృహం, సొంత ఇల్లు తమరే ప్రభు. శాశ్వత నివాసం తమరే. అందుకే వస్తున్నాం ప్రభు, వస్తున్నాం, నీ వైపు వస్తున్నాం. నీవు చూపిన బాటలోనే, నీవు తెలియజేసినటువంటి ఆ నిర్దేశాలతో, ఆదేశాలతో, సందేశాలతో, నీవు ఇచ్చినటువంటి వేదవాణిని అర్థం చేసుకొని వేదాధ్యయనం చేస్తూ నీ వైపు వస్తున్నాం ప్రభు. అనంత యాత్ర చేస్తూ వస్తున్నాం. అనంతుని కొరకు, అనంతుని వైపు అనంత యాత్ర చేస్తూ అనేక జన్మల ప్రయత్నం చేస్తూ వస్తున్నాం ప్రభు. వస్తున్నాం. నువ్వు ఎలాగ స్వీకరిస్తావు? మాకు ఆ యోగ్యత ఉంటే, ఆ అర్హత ఉంటే, నిన్ను మెప్పిస్తే, నీవు మమ్మల్ని ఎంపిక చేసుకుంటే తప్పకుండా స్వీకరిస్తావు ప్రభు. సందేహం లేదు. స్వీకరిస్తూనే ఉంటావు. ఎన్నోసార్లు స్వీకరించినావు. అక్కడ ఏ పక్షపాతం లేదు. నీ న్యాయ వ్యవస్థ, ధర్మ వ్యవస్థ, సురక్షితమైనటువంటి పక్షపాతం లేని వ్యవస్థ. నీవు న్యాయకారివి, కర్మఫలదాతవు. తప్పకుండా న్యాయం జరుగుతుంది. ఇంకా శుద్ధి కావాలి, ఆత్మశుద్ధి కావాలి. ఆత్మలో ఉన్నటువంటి అవిద్య పోవాలి, అజ్ఞానం పోవాలి. ఆ ప్రయత్నం నేనే చేయాలి, మేమే చేసుకోవాలి ప్రభు. నా ప్రయత్నం నేనే చేసుకోవాలి. ఎవరి ప్రయత్నం వారే చేసుకోవాలి. ఎవరికి వారే శుద్ధి కావాలి. అది కూడా నీ అనుగ్రహంతోనే, నీ సహాయ సహకారాలతోనే ప్రభు. నీ సహాయ సహకారాలు, నీ అనుగ్రహాలు ఎప్పుడు ఉన్నాయి? అందరికీ ఉన్నాయి. కేవలం ఉపయోగించుకోవడమే, సదుపయోగం చేసుకోవడం మాత్రమే రావడం లేదు ప్రభు. దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాం. నీవు ఇచ్చినటువంటి వరాలను, శక్తి సామర్థ్యాలను, విద్యా బుద్ధులను, వివేకాన్ని, సాధనాలను, వనరులను, సదుపాయాలను సరిగా వాడుకోవడం లేదు ప్రభు. అన్నీ ఉన్నాయి. అన్ని సాధనాలు ఉన్నాయి, వనరులు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. మా ప్రయత్న లోపమే, మా అవగాహన లోపమే, సరైన బోధ లేక, సరిగా అర్థం కాక, ఏం చేయాలో తెలియక, ఏది ముఖ్యమో, ఏది అవసరమో, లక్ష్యం ఏమిటో, గమ్యం ఏమిటో అర్థం కాక అందరిలాగా ఇక్కడే ఉండిపోతున్నాం ప్రభు. అందరిలాగా ప్రవాహంలో పడిపోతున్నాం. అందరిలాగా కొట్టుకుపోతున్నాం ప్రభు. ఎటో వెళ్ళిపోతున్నాం. కానీ ఇప్పుడు తెలిసింది, అటు ఇటు ఆ నదికి అటు ఇటు ఒడ్డు ఉందని, అటొక ఒడ్డు, ఇటొక ఒడ్డు, ఆ దరి ఈ దరి, 2 దరులు ఉన్నాయని మెల్లమెల్లగా నీ దరికి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. నీ వైపు రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కొట్టుకుపోతూ కూడా గమనిస్తే తెలుస్తుంది, నీ వైపు కూడా రావచ్చు. అటువైపు పట్టుకోవడానికి అన్ని సూత్రాలను, తాళాలను వేసిపెట్టినావు. ఆధారాలను, దారాలను అన్ని ఉంచినావు ప్రభు. ఆ దారాలు, ఆ సూత్రాలు, ఆ సందేశాలు, మంత్రాలు, కృష్ణ మహర్షుల యొక్క సూత్రాలు, వచనాలు అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
పట్టుకోవడమే, ఆ దారాలను ఆ తాళను పట్టుకోవడమే, పట్టుకుని ఒడ్డు వైపు రావడమే, నీ వైపు రావడమే ప్రభు. నీ దగ్గరికి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. ఇది కూడా నీ అనుగ్రహమే, నీ ప్రేరణే ప్రభు, నీ సందేశమే. ఈ ఆలోచన రావడం కూడా తమరి అనుగ్రహమే ప్రభు. తమరి కృపాపాత్రమై ధరించడానికి వస్తున్నాం ప్రభు. ఇక నిశ్చింత, తమరి సన్నిధిలో ఉంటే నిశ్చింత. ఏ చింత ఉండదు, ఏ భయం ఉండదు, ఏ బాధ ఉండదు, ఏ సమస్య ఉండదు, ఏ అశాంతి ఉండదు ప్రభు. ఆత్మ ప్రతిక్షణం ప్రయత్నం చేసేది, అనేక జన్మల ప్రయత్నం చేస్తున్న దాని కొరకు. అందుకే ఈ సాధన, ఈ యోగ సాధన, ఈ ఆచరణ, ఈ తపస్సు, ఈ పురుషార్థం అంతా కూడా దాని కొరకే ప్రభు. ప్రతి శ్వాసలో, ప్రతి ధ్యాస నీ ధ్యాస ఉండాలి ప్రభు. ప్రతి చేష్టలో, ప్రతి పనిలో, ప్రతి కదలికలో నీ ధ్యానమే ప్రభు. ఒకే ఒక ధ్యానం, తత్రేకతానత ధ్యానం, ఒకే ఒక ధ్యానం, నీ ధ్యానమే, నీ గుణగానమే, నీ ధ్యానమే. అదే మాకు ప్రాణం, అదే ఉదానం, అదే మిత్రావరణ. నీవే మిత్రుడివి, నీవే వరుణవి, నీవే గురువు, నీవే మాత, నీవే పిత, నీవే భ్రాత, నీవే త్రాత. అంతా నీవే ప్రభు, అంతా నీవే. సమర్పితం, ఆత్మార్పణం. నన్ను నేను సమర్పించుకుంటున్నాను ప్రభు. ఓం శం శుభం. హే పిత, నీకు వందనాలు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా, ఇంకా పురుషార్థం చేద్దాం. ఇంకా శుద్ధి చేసుకొని, సరైన సంకల్పం తీసుకొని, యోగ సాధన చేస్తూ, ఋషుల మహర్షుల యొక్క మార్గదర్శనంలో, దర్శన మార్గంలో ముందుకెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ అందరికీ అభినందనాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు, పరమిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. ఓంకారం శ్రద్ధతో, భక్తితో, తరించాలనే తలంపుతో, భావనతో. యోగాభ్యాసమే ముఖ్యం, ఆత్మార్పణమే ముఖ్యం. ఈ భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ధన్యవాదాలు.